ओके. चला. गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. गुड मॉर्निंग सर. स्क्रीन. लास्ट सेशनला आपण पायथनमध्ये कोणकोणते डेटा टाइप्स आहेत, पायथन इंटरनली कसे डेटा टाइप्स यूज करतो, त्या गोष्टी बघितल्या. आज आपल्याला पुढे जायचं आहे. लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ टू टेक इनपुट इन पायथन अँड व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स गिवन बाय द पायथन. आपण ऑपरेटर पासून सुरू करू आणि देन इनपुट पण बघू. ठीक आहे. ऑपरेटर्स इन पायथन. ठीक आहे. Right. ऑपरेटर्स इन पायथन. व्हॉट इज ऑपरेटर? मग कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये ऑपरेटर्स असतातच. त्याचं कारण काय? टू परफॉर्म द ऑपरेशन. बघा, ऑपरेटर्स आर दी स्पेशल symbols which are used to perform some operations on the values, we can say, or variables. Operators are the special symbol which are used to perform some operation. Okay, special symbol. For example, we have a first operator, guys, called arithmetic operators. There are some arithmetic operators in Python. कोणकोणते आहेत? व्हेरी सिंपल, जे आपण लहानपणापासून बघतोय. प्लस, मायनस, मल्टिप्लिकेशन. माईक कोणाचा सुरू आहे? प्लीज टर्न ऑफ माईक बाई. ओय. हां. Plus, minus, multiplication, division. Then we have floor division, we have power operator, and we have modulo operator. Can you check out? There are 7 arithmetic operators given by the Python, guys. आता त्याच्यामध्ये हे 4 तर आय थिंक तुमच्या ओळखीचेच असतील. प्लस, मायनस, मल्टिप्लिकेशन, सबस्ट्रॅक्शन, डिव्हिजन. हे 3 आय थिंक तुम्ही पहिल्यांदा बघत असाल किंवा माहीत पण असतील. लेट्स टॉक अबाउट दॅट. याचं काम काय असतं? टू डू सम ऑपरेशन ऑन द व्हॅल्यूज. याचं काम ॲडिशन करणं, याचं काम सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. चला प्रॅक्टिकली बघू आपण याला. लेट्स गो हिअर. पायथन डे 5. ओके. CMD CMD रन करण्यासाठी CMDच लिहितो आपण. माझी नोटपॅडवरती फाईल बनवून सेव्ह करू. ठीक आहे. So let me close all these files. Okay, then. So let's see. I have a variable called num1, value is 100. num2 is 200. Okay. And now I want to perform the addition. So can I write addition and can I concat num1 plus num2 like this? This is string and this is calculation of two numbers, num1, num2. Let's save this, save as into the day 5. We have day 5 and let's say demo.py. Done, guys. How to run that? Right here, cmd py demo.py. Look at this, addition is coming. Addition is 300. Look at this. Plus operator is going to use to do the addition, correct? Addition करण्यासाठी plus operator. Sir, I want to perform subtraction. Let's say subtraction. Can I write num1 minus num2? Num1 minus num2, let's say num1 is 1000. Num2 is 200. So what is the addition? Addition is 1200 and subtraction is 800. Correct? Look at this. Subtraction is also coming because of this operator. So multiplication, it is also similar. Multiplication. It is something num1 into num2, correct? So subtraction will be something
Can you check it? It is something 2 lakh, right? It is 2 lakh. 1000 into 200, 2 lakh. That is multiplication, or might be if you take here number 50 and here might be 2. So 50 plus 2, 52. 50 minus 2, 48, 48, and 50 into 200. So that is the new output. Look at this. Addition is 52, subtraction 48, multiplication 100. So what will be the division? Let's say I have a division operator also. So division will be num1 divided by num2. It will be 25, right? 25 into 2, 50. Can you check it? Division is 25.0. 0.0 is coming. Can you check it? 0.0 is coming, or let's say I am writing 3 here. So now we'll get the division as a 16 point something 66. Look at this. म्हणजे 50 ला भाग जाईल का हो डायरेक्ट 3 ने? नाही. 16 त्रिक 48, राईट? 16 त्रिक 48. 16 ने भाग जातो, रिमाइंडर 2 राहतं. म्हणून 16.66 हे आउटपुट कशाचं? डिव्हिजनचं. सर मला पुढलं प्रिसिजन पॉईंट नको आहे. दिस इज प्रिसिजन पॉईंट. पॉईंट नंतर जो आपल्याला दिसत आहे, राईट? प्रिसिजन व्हॅल्यू. जरी तुम्हाला नको असेल, एक्झॅक्ट डिव्हिजन पाहिजे असेल, यू कॅन जस्ट use this operator called floor division. Floor division. Num1, floor division num2. This is floor division. It will get exact value. Can you check it? Floor division is 16. Normal division is 16.66. Look at this. Floor exact division is the point precision येत नाही. कशामध्ये? Floor division. आता सर याची बाकी किती असणार आहे? 16 त्रिक 48, बाकी 2. बाकी कसं काय भेटेल आपल्याला? त्याच्यासाठी एक ऑपरेटर आहे, त्याचं नाव आहे मॉड्युलो ऑपरेटर. हे काय नाव आहे? मॉड्युलो. इफ यू वॉन्ट रिमाइंडर, दॅट इज बाकी, num1 percentage num2, and it will return the remainder, guys. So remainder is what? 2. 16 त्रिक 48, रिमाइंडर 2. सो जो काय रिमाइंडर असतो त्यालाच मॉड्युलो म्हणतात. काय म्हणतात? तुम्ही रिमाइंडर जरी लिहिलं काय प्रॉब्लेम. So remainder will be what? And that is the operator called percentage. That is modulo operator. And last we have power operator. Power operator. याला exponent operator सुद्धा म्हणतात. Exponential or exponent काय म्हणलं तरी काय प्रॉब्लेम. It is something num1 power num2. 50 ची पॉवर 3 म्हणजे 50 चा गुणाकार 3 वेळा. कसा? 50 गुणिले 50 गुणिले 50. That is 50 power 3. Look at it. 50 गुणिले 50, परत त्याचा जो गुणाकार आहे तो 50 सोबत गुणाकार करायचा. And it is something 1,25,000. or might be तुम्ही जर 5 घेतलं, 5 चा गुणाकार 3 वेळा. 5 5 25, 25 5 125. Can you check it? रिमाइंडर 2 राहील, कारण 3 1 3. डिव्हिजन 1 आणि बाकी 2. गुणाकार 15, वजाबाकी 2, ॲडिशन 8. I got it. पॉवर काय आली? 125, कारण 5 गुणिले 5 गुणिले 5 3 वेळा. If you write 5 गुणिले 5 गुणिले 5 वेळा, 5 ची पॉवर 5, it will something this. I got it. So power operator, this is power operator, this is remainder operator, this is floor division. Division येते पण exact division. याचा आउटपुट काय? 1 only, right? Or let's say इथं जर 3 असतं, 3 1 3, आणि याचं आउटपुट काय असणार आहे? 1 point something value. Normal division. Look at this. Can you check it? याचं 1 आहे पण याचं पॉईंट मध्ये प्रिसिजन व्हॅल्यू आहे, आणि हे तर तुम्हाला माहितीच आहेत. Yes or no? So these arithmetic operators given by the Python to perform the arithmetic operations such as plus, minus, multiplication, division, modulo, power, exponent, floor division. आता हे मोस्टली आपण यूज करतो रिअल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मध्ये खूप वेळा. इफ आय शो यू, मी जर याला कमेंट केलं, हाऊ टू कमेंट, इट इज अ कमेंट, राईट? You will not get any output. No any output because code is commented.
Let's say I have some variables called product price. Product price is 400. 400. I want to perform, I have a quantity also, 3. What will be the total price? Total price will be price into quantity. Yes, or price into quantity. Into operator using to calculate the total price of the product. Total price. Now if I check the total price, it will be the 1200. 400 आणि क्वांटिटी 3 आहे. 400 चे 3 प्रोडक्ट 1200. Right? Let's suppose I want to apply something GST in this product. मला GST पण ऍड करायचं आहे. सो GST किती असतो? लेट्स से 18% GST मला अप्लाय करायचं. लेट्स प्रोडक्टची प्राइस आपण जरा जास्त देऊ, 40,000 देऊ. 40,000 चे 3 प्रोडक्ट किती झाले? 1,20,000. याच्यावरती 18% डिस्काउंट, आपला डिस्काउंट नाही, GST कसा अप्लाय करायचा तो याच्यामध्ये ऍड झाला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी लेट्स कॅल्क्युलेट द GST. हाऊ टू कॅल्क्युलेट? लुक ॲट दिस. टोटल प्राइस into 0.18. 0.18. This is nothing but GST. या टोटल प्राइस होते 18% असं काढायचं. आता तुम्हाला हे काय भेटेल? GST. सो आय विल जस्ट राईट हिअर GST. GST. कॅन यू सी? 18% GST या GST मध्ये येईल. अँड नाउ यू कॅन सिंपल राईट हिअर फायनल प्राइस. टोटल प्राइस प्लस GST. And now just print this final price after the GST. You will get that. After the GST, final price will be 1,41,000. नॉर्मल प्राइस किती आली होती? 40,000 गुणिले 3, 1,20,000. याच्यावर 18% GST, 1,41,000. यू कॅन प्रिंट हिअर लाईक दिस ऑल्सो. फायनल प्राइस एवढी आहे. तुम्हाला GST पण प्रिंट करायचं आहे, GST पण प्रिंट करा. तुम्हाला GST एवढा आलाय. GST प्राइस तुमची एवढी आहे. GST हा आहे. तुम्हाला कळेल, आयडिया येईल की GST किती आहे. लुक ॲट दिस. 21,600. 1,20,000 मध्ये 21,600 ऍड झाले, किती झालं? 1,41,000. सपोज आता मला याच्यावरती काही डिस्काउंट अप्लाय करायचा आहे. फायनल प्राइस आधी मला डिस्काउंट द्यायचा आहे. GST तर ऍड केला. आपली 1,20,000 झाली होती. GST 21,000 ऍड झालं. जर मला याच्यामध्ये डिस्काउंट अप्लाय करायचं, लेट्स सपोज 10% डिस्काउंट. सो हाऊ वी कॅन अप्लाय? सो फॉर दॅट ही फायनल प्राइस दिसते तुम्हाला. फायनल प्राइस इंटू 0.10. दिस इज 10%. मग 18% 0.18. 10% 0.10. आणि याला स्टोअर करा डिस्काउंट. हा तुम्हाला डिस्काउंट भेटला 10%. हा डिस्काउंट मायनस झाला पाहिजे. ऑब्विसली मायनस झाला पाहिजे, राईट? सो कॅन आय राईट हिअर फायनल प्राइस मायनस डिस्काउंट. जो काही डिस्काउंट असेल तो मायनस होईल. आफ्टर द डिस्काउंट कॅन यू चेक माय व्हॅल्यू? आधी 1,41,000 होती, 10% डिस्काउंट भेटला. नाव इट विल बिकम 1,27,440. असं डिस्काउंट भेटला किती? यू कॅन प्रिंट हिअर. डिस्काउंट सुद्धा तुम्ही प्रिंट करू शकता. अँड दिस इज माय डिस्काउंट. दिस इज माय डिस्काउंट. डिस्काउंट विल बी हाऊ मच डिस्काउंट? 10% गाईज. 14,160. हा कशावर? 1,41,600 वरती हा डिस्काउंट भेटला. 14,160. हा वजा झाला 1,41,000 मधून. आणि फायनल प्राइस तुमची पहिल्यांदा टोटल प्राइस किती आली होती ती पण प्रिंट करा, म्हणजे तुम्हाला सगळे क्लिअर आयडिया येईल. टोटल प्राइस ही आली होती. टोटल प्राइस करेक्ट किती आली होती? 1,20,000. त्यामध्ये GST ऍड झालं 21,000. झालं किती? 1,41,000. त्याच्यावरती 10% डिस्काउंट. अँड फायनल प्राइस यू हॅव टू पे फॉर 3 प्रोडक्ट्स. म्हणजे डिस्काउंट पेक्षा काय जास्त आहे? GST जास्त आहे. राईट? क्लिअर आहे सगळ्यांना? तर इथं आपण ऑपरेटर यूज करतो. कधी मायनस ऑपरेटर यूज झाला, कधी प्लस झाला, कधी मल्टिप्लिकेशन झाला. इट्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट. आर यू एबल टू अंडरस्टँड? इट्स डिपेंड ऑन व्हॉट? रिक्वायरमेंट, की कोणता ऑपरेटर यूज होईल. ठीक आहे. इवन
let's say one more example. Let me comment out this code and let's comment this. Okay. For example, I want to calculate suppose employee salary. Okay. Comment calculate employee salary. How you can calculate employee salary? Very simple. First of all, I will take the gross salary of the employee. Gross salary is something 35,000. Then there is something we have bonus are there. Let's say bonus I want to add 3,000 rupees bonus. There is a PF. PF is there. PF is something 3,300 PF is there. Okay. Then some taxes are there. Taxes something 400 rupees. Okay. And by using that, I want to calculate the final salary of the employee. So how we can calculate? See, final salary. कशी असेल? Gross salary plus bonus. Bonus should be add, right? आणि PF आणि टॅक्स मायनस झाले पाहिजे. So minus the PF, minus the tax, and now this is your final salary. This is your final salary. Final salary. बघा फायनल सॅलरी किती असेल? 34,300. 35 मध्ये 3 ऍड झाले, 38 झाले, 38 मधून परत 300 वजा झाले आणि 400 पण वजा झाले. राहिले किती? 34,300. दिस इज युअर फायनल सॅलरी. Are you getting my point? Let's say if you want to calculate anything, you can calculate. Shopping bill आपण आताच कॅल्क्युलेट केलं शॉपिंगचे बिल, राईट? देन employee salary, then you can calculate your age, you can calculate the student percentage and marks. Let's try that. Let's suppose comment down this code. बघा ऑपरेटरचा यूज कुठं होतो बेसिकली ते दाखवत आहे मी. If I want to calculate student marks and percentage, we have to calculate. त्यासाठी आपण युजरकडून जर मार्क्स वगैरे घेतले तर कसे घेतले जातील बघा. हाऊ टू टेक इनपुट फ्रॉम युजर ते पण इथं कव्हर करू आपण. हाऊ टू टेक इनपुट फ्रॉम युजर. इट इज व्हेरी सिम्पल. युजर कोण इनपुट कसं घ्यायचं? त्याच्यासाठी पायथनने आपल्याला एक फंक्शन दिले, त्याचं नाव आहे इनपुट फंक्शन. युजिंग दिस फंक्शन we can take the input from console. कन्सोलवरून इनपुट घेण्यासाठी फंक्शन आहे, त्याचं नाव काय? इनपुट. नावातच आहे. काय घ्यायचं? इनपुट. घ्या. कसं यूज करायचं याला हे बघ. जस्ट राईट हिअर I want to take marks for, let's suppose, Python subject. So I will write input. Very simple. And inside that you can just give the message. Enter Python marks. But remember that very important point. हे जे इनपुट फंक्शन आहे हे बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू रीड करतं कशामध्ये माहिती आहे? स्ट्रिंग मध्ये. इनपुट फंक्शन रीड द व्हॅल्यू बाय डिफॉल्ट इन स्ट्रिंग डेटा टाईप. स्ट्रिंग मध्ये रीड करतं. पण आता मार्क कसे असतात? तो इंट मध्ये पाहिजे ना, पण हे स्ट्रिंग मध्ये देते. सर काय प्रूफ आहे तुमच्याकडे? मी जर तुम्हाला इथं दाखवलं प्रिंट टाईप ऑफ पायथन, बघा पायथन मध्ये जे मार्क्स आहे ना त्याचा टाईप काय? जर तुम्ही रन केलं या कोडला, एंटर पायथन मार्क, मी म्हणलं 90, काय टाईप आला बघा? STR. पायथन मध्ये जे 90 मार्क गेले त्याचा टाईप STR आलाय. हो सर, STR नको आपल्याला, आपल्याला इंट पाहिजे, कारण याची ऍडिशन नाही होणार आहे. अरे गेली माय पॉईंट. याची ऍडिशन जर मला पुढे करायची असेल, हाऊ आय कॅन डू दॅट? होणार नाही. काय होणार ऍडिशनच्या जागी? दाखवू का? लेट्स से मी याला थोड्या वेळासाठी कमेंट करतो. इफ आय एम टेकिंग 2 नंबर्स, लेट्स से num1, परत एकदा ऑलरेडी इज देअर, आय विल रिमूव्ह दिस. num1 इनपुट, मी म्हणलं एंटर फर्स्ट नंबर
and num2 परत युजर कोण घेतोय मी इनपुट enter second number and let's calculate both number. See, addition will not happen, guys. Will not happen. Print addition. Addition is something num1 plus num2. तर कसं काय ऍडिशन होणार नाही? हवे नम आणि num1 आणि num2 हे स्ट्रिंग मध्ये येणार आहे. हे बघा, तुम्ही जरी दिलं 10 आणि 20, व्हॉट हॅपन? ऍडिशन इज 10-20. इट शुड बी 30 ना. पण हे असं काय येत आहे? बिकॉज num1 आणि num2 स्ट्रिंग आहेत आणि स्ट्रिंगला जर प्लस वापरला तर हे दोघं काय होतील? कॉन्कॅट होतील, म्हणजे काय जोडले जातील. मग सर याचं सोल्युशन काय? याचं सोल्युशन आहे यू हॅव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू इंट गाइस. त्याला इंट मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. तर ते कसं करायचं? जस्ट राईट हिअर इंट ब्रॅकेट अँड क्लोज दिस ब्रॅकेट ॲट द एंड. सिंपल. Just write here int, open the bracket, close the bracket, finished guys. And now addition will be happen. Can you check it? Similar, 10, 20, addition is this. That means तुम्ही input string मध्ये येतो तर त्याला convert केलं int मध्ये. Conversion is needed because you are going to do addition. हा string देतोय, तुम्हाला int पाहिजे, करा int. This is called conversion guys. काय म्हणते त्याला? कन्व्हर्जन. ओके. मग इथं आपण पायथनचे मार्क्स घेतोय. आय एग्री दॅट, बट वी हॅव टू कन्वर्ट ऑर नॉट गाईस? ऑब्व्हियसली वी नीड टू कन्वर्ट. आता जर मी फक्त इथे इंट लिहिलं, त्याचा टाईप बघा बरं काय आला. टाईप ऑफ पायथन इफ यू चेक, वॉट इज द टाईप ऑफ पायथन? हे बघा 100 आला का इंट? मग str येत होता, आता कन्वर्ट केलं. सो सिमिलर मी मला जावाचे मार्क्स द्या, कन्वर्ट करूनच द्या. इंट राईट इनपुट एंटर जावा मार्क्स. ठीक आहे. मी मला सी चे मार्क्स द्या. इंट इनपुट एंटर सी मार्क्स. सी चे मार्क्स टाका. 3 सब्जेक्टचे मार्क्स मी घेतले. ठीक आहे. टाईप चेक करायची गरज नाही. नाव हिअर आय विल राईट टोटल मार्क्स. टोटल मार्क्स कसे भेटतील? पायथन प्लस जावा प्लस सी. टोटल मार्क्स भेटले. जस्ट प्रिंट आउट दिस टोटल मार्क्स. ओके. 100 पैकी हे मार्क्स तुम्हाला भेटतील. ठीक आहे. सो कॅन आय राईट हिअर आउट ऑफ 100 तुम्हाला किती भेटले? लेट्स कॉन्कॅट हिअर टोटल मार्क्स. 100 पैकी एवढे. ठीक आहे. नॉट 100, इट्स ॲक्च्युअल 300, कारण 3 सब्जेक्टचे 300 राईट. 300 पैकी तुम्हाला एवढे भेटले बघा. पायथनला किती भेटले? 89, जावाला 90 आणि याला 95. 300 पैकी 74 मार्क्स तुम्हाला भेटले. 274 मार्क्स भेटले. पर्सेंटेज, हाऊ टू कॅल्क्युलेट पर्सेंटेज? पर्सेंटेज इज व्हेरी सिंपल गाइस. पर्सेंटेज करण्यासाठी एक व्हेरिएबल घ्या, पर्सेंटेज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइड बाय किती सब्जेक्ट आहेत? 3. देन आलं पर्सेंटेज पण. सो युअर पर्सेंटेज इज व्हॉट? पर्सेंटेज इज समथिंग. पर्सेंटेज किती भेटलं? 100% पैकी. 100% पैकी जस्ट कॉन टेक हिअर percentage. Done guys. And now if you check here, पहिल्याला पडलेत मला 67, दुसऱ्याला 88, तिसऱ्याला 92. टोटल मार्क्स 300 पैकी 247 आणि पर्सेंटेज 100% पैकी 82%. जर मला फ्लोर डिव्हिजन पाहिजे असेल तर मी काय करेल? फ्लोर डिव्हिजन. आता पर्सेंटेज कसे येतील? एक्झॅक्ट 67, 88, 92. Can you check it? एक्झॅक्ट 82% पडले. डिपेंड ऑन मार्क्स. काय तुमचे मार्क्स 99, 98, 97. हे बघ 98%. 300 पैकी 254. So like that you can use the operators called arithmetic operators. Are you getting my point? मोस्टली आपण या केसमध्ये यूज करतो. आणखीन खूप सारे एक्झाम्पल आहेत जे मी तुम्हाला असाइनमेंट म्हणून पाठवेल. सो यू कॅन जस्ट ट्राय. सेकंड ऑपरेटर, it is something relational operators. Relational operators. To check the relationship between values, we can use relational operator. Sir, Yes.
एक डाऊट होता. आता आपण ते इंटचं जे केलं म्हणजे इंट टाकलं आपण तिथे, तर तिथे आपण दुसरा पण डेटा टाइप यूज करू शकतो का आपल्याला ऑब्वियसली या यू कॅन एनी डेटा टाइप यू कॅन चेंज फ्लोट बुलियन म्हणजे मी पुढे सांगणारच आहे. आता सध्या इंटची गरज होती सो बरं मी इंट सांगितलं. ठीक आहे. ठीक बाय आहे. हो डिफॉल्ट हा स्ट्रिंग देतो. इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट एनी डेटा टाइप जस्ट राईट हिअर फ्लोट झाला फ्लोट मध्ये कन्वर्ट बुलियन झाला बुलियन मध्ये कन्वर्ट कळतं का एनी डेटा टाइप यू कॅन राईट हिअर. ओके. Okay. Any other query guys? ठीक आहे. नाव रिलेशनल ऑपरेटर्स याचं काम काय? चेक द रिलेशनशिप between two values. We can use relational operators. दोन व्हॅल्यू मधलं रिलेशन. तर यांच्यामध्ये कोणतं रिलेशन आहे? भावा बहिणीचं नाही नाही भावा बहिणीचं नाही. यांच्यामध्ये जे रिलेशन आहे ना ते रिलेशन आहे कोण छोटा आहे कोण मोठा आहे कोण बरोबर आहे दोघं बरोबर आहेत का इक्वल आहेत का इक्वल नाहीत का सच टाइप ऑफ रिलेशन. मग हे चेक का करायचं सर? त्याचं रिझन आहे टू टेक द डिसिजन. डिसिजन घेण्यासाठी हे ऑपरेटर खूप महत्वाचे आहेत. डिसिजन म्हणजे निर्णय. निर्णय म्हणजे डिसिजन. बरोबर. सो टू टेक द डिसिजन वी कॅन यूज दिस ऑपरेटर. कोणकोणते त्याच्यामध्ये बघा. वी हॅव समथिंग लेस दॅन, वी हॅव समथिंग ग्रेटर दॅन, लेस दॅन इक्वल टू, greater than equal to, and not equal to. So total 6 operators we have. Can you check it? याला म्हणतात less than. Let me show the practically so you will get understanding. Test.py file I am going to create. परत सेव्ह करू. आता सध्या माझ्याकडे दोन नंबर आहेत. फॉर एक्झाम्पल नंबर 1 is 300, number 2 is 200. So here I want to check number 1 is equal number 2 and let's save it test.py. बघा नंबर 1 आणि नंबर 2 दोन्ही इक्वल आहेत का? इक्वल म्हणजे 300 आणि 200 सेम आहे का? ऑब्वियसली नाही. सो याचा रिझल्ट काय असणार आहे? फॉल्स. का? दोन्ही सेम नाही आहेत. तुम्ही इक्वल आहे म्हणताय. आहेत का इक्वल नाही आहेत ना? सो याचा जो रिझल्ट असतो लक्षात ठेवा. रिलेशनल ऑपरेटर्स रिझल्ट always रिटर्न इन बुलियन व्हॅल्यू. बुलियन व्हॅल्यू म्हणजेच काय? ट्रू ऑर फॉल्स. याचा रिझल्ट ट्रू फॉल्स मध्ये येतो. बघा तर तुम्ही म्हणता हे दोन्ही इक्वल आहे. इक्वल नाही आहेत. सो विल गेट फॉल्स. test.py. Can you check it? Why false? Because both are not equal. But if both are equal, 300 इक्वल आहे. 300 इक्वल, obviously equal ना सर. So now it will return true. Now it will return हे बघ. दोन्ही इक्वल आहे म्हणून ट्रू. बुलियन व्हॅल्यू. If I write here now, num1 not equal num2. बघा व्हेरी सिंपल. मी म्हणत आहे दोन्ही इक्वल नाही आहेत. असं आहे का? दोन्ही इक्वल तर आहेत ना. दोन्ही इक्वल आहेत. त्याचं आउटपुट ट्रू आलं होतं आणि तुम्ही म्हणताय दोन्ही इक्वल नाही आहेत. 100% तुम्ही चुकीचं बोलताय. फॉल्स. राईट. तुम्ही म्हणताय दोन्ही इक्वल नाही आहेत ना. इक्वल तर आहेत. याचं आउटपुट काय येणार? फॉल्स. इफ यू चेक द नंबर लाईक दिस वन, नंबर 1 हा नंबर 2 पेक्षा लहान आहे. दिस इज कॉल्ड लेस दॅन. नंबर 1 300 पेक्षा लहान आहे का? नाही ना. दोन्ही सेम आहेत. सो याचं पण आउटपुट काय येणार आहे? फॉल्सच येणार आहे. फॉल्सच येणार आहे. का? दोन्ही नंबर सेम आहे. तुम्ही म्हणता नंबर लहान आहे. नाही. बट असं असतं तर 200 हा 300 पेक्षा ऑब्विसली लहान आहे. राईट. नाव ट्रू. कॅन यू चेक इट? 200 300 पेक्षा लहान आहे. नंबर 1 200 हा 300 200 300 पेक्षा लहान. लेस दॅन. ट्रू. इफ आय से
If I say print number 1 greater than number 2, पहिला नंबर दुसऱ्यापेक्षा मोठा नाही ना सर, 200-300 पेक्षा थोडी मोठा आहे. सो फॉल्स. जर स्टेटमेंट तुम्हाला चुकीची वाटत असेल तर लगेच आउटपुट काय असणार आहे? फॉल्स. फॉल्स स्टेटमेंट आहे ना. तुम्ही म्हणताय नंबर 1 हा मोठा आहे 2 पेक्षा, नंबर 2 पेक्षा. नाही ना. 200 कधीपासून मोठा झाला 300 पेक्षा? Statement is wrong. So output is false. But if you write something like this, number 1 less than and I'll also check equal to. इथं 2 गोष्टी चेक करा. नंबर 1 हा लेस दॅन आहे का? ऑब्व्हियसली लेस दॅन आहे. आउटपुट डायरेक्ट ट्रू येणार आहे. पण जर दोन्ही व्हॅल्यू 300 असत्या, तर नंबर हा लेस दॅन आहे का? नंबर 1 नंबर 2 पेक्षा नाहीये. पण इक्वल आहे का? हो सर, इक्वल आहे ना. सो स्टिल आउटपुट इज ट्रू गाइज. लुक ॲट दिस. याचं आउटपुट काय आलंय बघा. नंबर 1 लेस दॅन नंबर 2 फॉल्स आलंय. तर याचं कसं काय ट्रू आलं? इथं लेस दॅन चेक तर होतंयच, पण आणखीन एक गोष्ट चेक होते काय? इक्वल टू. म्हणून ट्रू. लेस दॅन नाहीये, फाईन. इक्वल टू आहे ना, 300. सिमिलर काइंड ऑफ नंबर 1 ग्रेटर दॅन इक्वल टू नंबर 2. बघा याचा पण रिझल्ट ट्रू असणार आहे. तर याचं तर फॉल्स आहे. नंबर 1 ग्रेटर दॅन नंबर 2. इथं फक्त ग्रेटर दॅन नाही, इक्वल पण आहे. ग्रेटर दॅन फॉल्स असू द्या, इक्वल आहे ना, त्याच्यामुळे ट्रू. इथं पण इक्वल आहे ना, म्हणून. इथं इक्वल नाही म्हणून फॉल्स, लाईक दॅट. दोन्ही इक्वल आहेत का हे बघा, ट्रू. दोन्ही इक्वल नाहीत, फॉल्स. लेस दॅन फॉल्स, ग्रेटर दॅन फॉल्स. लेस दॅन इक्वल टू ट्रू, ग्रेटर दॅन इक्वल टू ट्रू. 2 नंबरमध्ये कंपॅरिझन याप्रमाणे आपण करू शकतो. मग हे कंपॅरिझन का केलं जातं? मी म्हणलं तुम्हाला डिसिजनसाठी. तर डिसिजनचा आणि याचा कंपॅरिझनचा काय संबंध आहे? खूप संबंध आहे. खूप संबंध आहे. कसा? सांगतो. हे बघ. लेट्स से काही रिअल टाईम एक्झाम्पल थ्रू सांगतो. इफ यू गेट द क्लॅरिटी अबाउट दिस वन. सो लेट्स सी. रिअल टाईम एक्झाम्पलमध्ये बघा, हे ऑपरेटर आपण यूज करतो प्रोजेक्टमध्ये जेव्हा मला डिसिजन घ्यायचा आहे. सर कसला डिसिजन? लेट्स सपोज आय एम टेकिंग एज फ्रॉम युजर. हाऊ टू टेक? इनपुट. एंटर एज. मी युजरला एज दे म्हणलं, एज आलं. नाउ आय वॉन्ट टू चेक दिस एज इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 18 ऑर नॉट. हे वय 18 किंवा 18 पेक्षा मोठा आहे की नाही हे मला चेक करायचं. चला, मी इथं आलो. मी दिलं एज 12. आउटपुट काय आलं? फॉल्स. 12 18 पेक्षा मोठं नाहीये. बट इफ आय गिवन 20, ट्रू. 20 इज ग्रेटर दॅन 18. अकॉर्डिंग दॅट गाईज, जर हे एज 18 पेक्षा मोठं असेल, तर मी एक डिसिजन घेईल. कोणता डिसिजन? पर्टिक्युलर युजर कॅन vote. Particular user can drive the car. कळतंय का? User can watch this video because this video is only for 18 or above people. Some Netflix series might be you seen. असतं तिथं. तुमचं वय 18च्या वर असेल तर तुम्ही ही सिरीज बघू शकता, नाही तर नाही. सो लाईक दॅट परमिशन, लाईक दॅट डिसिजन आय कॅन टेक बाय चेकिंग द एज. कसं चेक करणार? बाय युजिंग रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर पाहिजे, नाहीतर चेक करताच येणार नाही. Let's suppose I want to check package. How much package you have? Input. Enter your salary package. तुमचं salary package किती? I can check out here. I can write here print. Let's say package is greater than equal to 10. 10 लाखापेक्षा तुमचं पॅकेज जास्त पाहिजे. तर याच्यावर कुठला डिसिजन घेणार तुम्ही? लय डिसिजन निर्भर आहेत या पॅकेजवर. कोणते डिसिजन? कोणते डिसिजन? एव्हरीवन नोज दॅट. मला सॅलरी पॅकेज माझं आहे 5. फॉल्स. जर माझं सॅलरी पॅकेज असेल 11. ट्रू. आय कॅन टेक द डिसिजन. जर सॅलरी पॅकेज 10च्या वर असेल, 10च्या वर असेल, तरच काय? शुभमंगल सावधान. नाहीतर फक्त सावधान. बिकॉज यू नीड टू डू स्टडी, लॉट ऑफ स्टडी टू गेट द 10 LPA.
Because this is, this is the situation in current market, guys. You should have the package about 10 LP. You should have 2 BHK flat in Pune. You should have, 1-2 acre sheti. You, that means lots of conditions are there, but we are checking only one condition. Okay, that means you will get married or not. It's depend on this package condition. This is a decision, guys. This is a decision, yes or no? I will get married or not. That is a decision. And this decision I can take using this package, this relational operator. Even, let's say I'm taking username from user, int, in the string as well, not int. Username kashala lagel, right? Enter username. Now, whatever username I am getting, here I will just write. Can you check username equal admin? Username equal admin. Let me comment this one also. Username equal admin आहे का check का? So let's see. Username is, let's say, Adi and Java. It's admin, no, false. Can you check it with the space thoda पण नाहीये. So can you write here /n? So it will directly came into the next line. आलं? So now can I check, write here Adi and Java? False म्हणतंय. But if I write admin, true. Because username match with admin. असं जर असेल, so can I say admin access तुम्हाला भेटला? Yes or no? Admin match झाला ना? Or can I say login success? जे डिसिजन आहेत ना, लॉगिन युजर झाला की नाही, ऍडमिनचा ऍक्सेस द्यायचा की नाही, युजरचं नाव ऍडमिन असेल तर ऍडमिन ऍक्सेस, नाहीतर नॉर्मल ऍक्सेस. खूप सारे डिसिजन आपल्याला प्रोजेक्टमध्ये घ्यावे लागतात आणि त्या डिसिजनमध्ये मात्र हे ऑपरेटर आपली खूप 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 हेल्प करतात. हे कळतं सगळ्यात. ते रिअल लाईफ असू द्या, आपल्या घरच्या कंडिशन काही एक असतात का मला सांगा? म्हणजे काय यांचं काम काय? टू चेक द कंडिशन्स. आपल्या घरच्या पण कंडिशन खूप साऱ्या असतात. यावर्षी एवढे मार्क्स पाड, मग तुला हे देऊ. किती मार्क्स पण 80च्या वर. कंडिशन आहे. मार्क्स ग्रेटर दॅन 80. हे बरोबर आहे? असतात की नाही? पण आता विषय कसा आहे, एका कंडिशनसाठी रिलेशनल ऑपरेटर आहेत. म्हणजे एकच कंडिशन आहे बघा ना तुम्ही. युजर नेम इक्वल ॲडमिन. दुसरी कंडिशन, दुसरी स्टेटमेंट लिहावी लागते आपल्याला. सर एका स्टेटमेंटमध्ये मल्टिपल कंडिशन चेक करायचे असतील तर त्याच्यासाठी तिसरा ऑपरेटर आपल्याला पायथनने दिला आणि त्याचं नाव आहे लॉजिकल ऑपरेटर. इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू रिलेशनल, बट याचं काम थोडंसं वेगळं आहे. वी कॅन चेक मल्टिपल कंडिशन्स अँड टेक अ डिसिजन. मल्टिपल कंडिशन्सवर जर डिसिजन घ्यायचा असेल तर लॉजिकल ऑपरेटर आहे. असं एकाच कंडिशनवर घ्यायचं असेल तर रिलेशनल ऑपरेटर आहे. तुम्हाला जर फक्त चेक करायचंय एज इज ग्रेटर दॅन 18, रिलेशनलकडे जावा. सर मला एज पण चेक करायचंय, मला तो पर्टिक्युलर युजर पण चेक 1760 गोष्टी चेक करायच्या, लॉजिकलकडे जावं लागणार आहे, राईट? तुम्हाला जर फक्त पॅकेज चेक करायचंय, पॅकेज इज ग्रेटर दॅन 10 LP, रिलेशनलकडे जावा. सर पॅकेज पण चेक करायचे, शेती पण चेक करायची, फ्लॅट पण चेक करायचा आहे, सगळंच चेक करायचं, मग जावा लॉजिकलकडे, राईट? सो मल्टिपल कंडिशन्स इफ यू हॅव, गो विथ द लॉजिक. आणि याच्यामध्ये आपल्याला काय ऑपरेटर भेटतात, त्यातला पहिला ऑपरेटर आहे अँड ऑपरेटर, ज्याच्या मदतीने मल्टिपल कंडिशन्स कशा या ऐकलं बघ. लेट्स से हिअर आय एम टेकिंग package. What is the package? Let's say package I am saying 5 LP. Then I want to check something. Might be our package, or I will take another example, username. Let's say direct value to Adi. I want to check password as well. Password is what? 1 to 1. Okay, 2 things I want to check at a time. So how to check? Here I will write username equal, let's say I want to check admin, and I am using password equal, let's say admin 123. Can you check it, guys? 2 conditions are there at a time. Save as, let's say adi.py. हे किती कंडिशन आहेत? ही पहिली कंडिशन, ही दुसरी कंडिशन. याला कंबाईन कोणी केलं? अँड ऑपरेटरने, जे की लॉजिकल मध्ये येतं. So now, can you check username is admin? No. Password is admin 123? No. Obviously output is false, no?
दोन्ही पण मॅच होत नाहीये. दोन्ही पण मॅच होत नाही. सो दिस इज आधी.py फाईल. फॉल्स का? हे पण फॉल्स आलं आणि हे पण फॉल्स आलं. दोन्ही कंडिशन फॉल्स. आउटपुट काय असणार? फॉल्स. अँडचा रूल लक्षात ठेवा. एकली कंडिशन फॉल्स आहे आणि एकली पण कशी आहे? आउटपुट काय असणार आहे? ऑब्व्हियसली फॉल्स. सर व्हॉट विल हॅपन? लेट्स से दिस कंडिशन इज ट्रू. युजर नेम इज आधी ना, करेक्ट आहे. सर पासवर्ड इज 1212, बट इथं काय लिहिलंय? इन दॅट केस ऑल्सो आउटपुट कॅन यू चेक? फॉल्स. सो तरी पण फॉल्स? हो. या केसमध्ये सुद्धा आउटपुट फॉल्स. म्हणजे इकडली कंडिशन कशी आहे? ट्रू आहे. पण इकडली कशी आहे? फॉल्स. तरी पण आउटपुट काय आलं? अँडचं फॉल्सच आलं. ओके, ठीक आहे सर. सर इकडली कंडिशन जर फॉल्स असेल आणि इकडली ट्रू असेल तर कॅन यू चेक द आउटपुट? स्टील फॉल्स. आता मग सर ट्रू येतंय कधी नेमकं? हे बघ, आता काय झालं? ही कंडिशन फॉल्स झाली आणि ही ट्रू झाली. तरी पण आउटपुट काय आलं? फॉल्सच आलं. याचा आउटपुट ट्रू फक्त कधी येतं माहिती आहे? दोन्ही ट्रू पाहिजे. ए आधी पाहिजे, इकडे 1212 पाहिजे. दोन्ही कंडिशन ट्रू, नाव ट्रू. बाकी तिन्हीला काय आलं? फॉल्स आलं. बाकी ट्रू. कधी आलं ट्रू? जेव्हा दोन्ही कंडिशन ट्रू झाल्या. दिस इज व्हेरी स्ट्रिक्टली मॅन. व्हेरी स्ट्रिक्टली. दोन्ही ट्रू, देन ओनली ट्रू. बाकी सगळ्या केसमध्ये फॉल्स येतो हा. म्हणजे असं समजा हा लय स्ट्रिक्ट आहे. हा लय म्हणजे लय स्ट्रिक्ट आहे. लाईक आजकालच्या ज्या कंडिशन्स आहेत मुलीकडल्या लग्नाच्या, लाईक दॅट अँड इज बिहेविंग. सगळंच पाहिजे. तुम्ही म्हणले जॉब आहे चांगला, फ्लॅट आहे पण शेती नाही, चालणार नाही. व्हेरी स्ट्रिक्ट. एव्हरीथिंग दे वॉन्ट लाईक दॅट अँड करते सगळ्यांना. सगळंच पाहिजे. इव्हन रिअल लाईफमध्ये सुद्धा सगळ्या गोष्टी आपण स्वतः सॅटिस्फाय करतोय की नाही? एक जरी नसेल ना, नो, 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 नाही चालणार. म्हणजे वी वॉन्ट टू सॅटिस्फाय एव्हरी कंडिशन. ॲट दॅट टाइम गाईज व्हॉट यू कॅन यूज? लॉजिकल अँड. आता मला सांगा, एखाद्या ॲप्लिकेशनमध्ये युजर नेम पासवर्ड पैकी एक जरी मॅच झालं तरी लॉग इन होतंय का? दोन्ही पाहिजे भाऊ. दोन्ही पाहिजे ना. तर तुम्ही म्हणले सर होऊ द्या ना युजर नेमला युजर नाही होत. कधी केलं Instagramने असं? युजर नेम पासवर्डमध्ये युजर नेम व्हॅलिड आहे. पासवर्ड चुकला तरी बी लॉग इन नाही. युजर नेम पण पाहिजे, पासवर्ड पण पाहिजे. काय यूज केलं असेल हो त्यांनी? ऑब्व्हियसली अँड यूज केलं असेल ना. येस ऑर नो? टू सॅटिस्फाय द ऑल कंडिशन्स. तिथं 2 असू दे किंवा 2 पेक्षा जास्त कंडिशन असू दे. मी काय लिहिलंय? मल्टिपल. 100 जरी कंडिशन असल्या, सगळ्या कंडिशन ट्रू पाहिजे. तेव्हाच हा म्हणतो या नाव फाईल. लॉजिकल अँड. देन देयर इज अ लॉजिकल ऑर गाईज. हा थोडासा फ्लेक्सिबल आहे. हा काय म्हणतो? ठीक आहे ना, इट्स फाईन. जस्ट आय एम युजिंग ऑर. अरे बघा, ही कंडिशन ट्रू आहे, ही पण ट्रू आहे. इन दॅट केस लॉजिकल ऑर डायरेक्ट आपल्याला काय म्हणतोय बघा? फाईन ना, दोन्ही ट्रू आहेत, आउटपुट इज ट्रू. म्हणजे याचा रिझल्ट दोन्ही ट्रू मध्ये काय येतो? बोला. ट्रू येतो. हो सर, असं जर झालं, हे फॉल्स झालं आणि इकडलं ट्रू आहे, हे बघा. आहे ना ट्रू, हे फॉल्स आहे. या केसमध्ये सुद्धा ऑर काय म्हणतो? फाईन ना, चलेगा ना, ट्रू. काय बोलताय सर? म्हणजे एक फॉल्स असेल आणि इकडला ट्रू असेल तरी याचा रिझल्ट काय असतो? ट्रूच असतो बरं का, फॉल्स नसतो. सो वी हॅव टू चेंज इट टू ट्रू. इकडे फॉल्स येत होता, इकडे ट्रू येतोय. सर असं झालं तर हा ट्रू झाला आणि हा फॉल्स झाला. या केसमध्ये सुद्धा आउटपुट ट्रूच आहे बघ. किती भारी आहे हा. भारी नाही ऍक्च्युली. सिच्युएशननुसार आपल्याला याला यूज करावं लागतं. ठीक आहे. हा ट्रू झाला आणि हा फॉल्स झाला. तर हा काय म्हणतो? ट्रूच म्हणतो. असं दोन्ही फॉल्स झाल्यावर मग तर सिंपल आउटपुट फॉल्सच असणार आहे. आता हा पण चुकला आणि हा पण चुकला. झाला राडा. फक्त एका केसमध्ये काय आलं? 3 केसमध्ये ट्रू, 1 केसमध्ये फॉल्स. म्हणजे पूर्णपणे विरोधी. इकडे 3 केसमध्ये फॉल्स, 1 आला ट्रू. इकडे 3 ट्रू, 1 फॉल्स. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन ऑर अँड अँड. आता बघा, रिअल लाईफमध्ये काही गोष्टी आपल्या अशा असतात ज्या फ्लेक्सिबल ठेवाव्या लागतात आपल्याला. ठीक आहे ना, एक कंडिशन ट्रू आहे ना, दुसरी फॉल्स तर फॉल्स. असं होतं, खूप वेळा होतं. लग्नाच्या डिसिजनमध्ये खूप वेळा काही फॅमिली म्हणतात, ठीक आहे ना, जॉब आहे, फ्लॅट आहे, शेती काय परत घेता येईल, ठीक आहे.
थोडा सुपारी. येस ऑर नो? काही फॅमिलीज यू कॅन सी भेटतात, अशा बघायला भेटतात. इव्हन काही केसेसमध्ये लेट्स सपोज ॲडमिशन प्रोसेस आहे. स्टुडंटचं एज चेक करा, 18 पेक्षा जास्त आहे का? हो आहे. मार्क्स थोडे कमी आहेत, ठीक आहे ना, 18 पेक्षा जास्त एज आहे ना, करून टाका ॲडमिशन. कळतंय सगळं. पण काही ठिकाणी नाही, 18 पेक्षा जास्त 90च्या पुढेच पाहिजे. क्रायटेरियाच आहे तो. कट ऑफच आहे तो. ॲडमिशनच होणार नाही. काही ठिकाणी अरे ठीक आहे, चालेल, 18 पेक्षा जास्त आहे ना, चालेल. मग काही ठिकाणी असं पण होतं, 18 पेक्षा एज जास्त आहे, मार्क किती आहेत? 45. कोणाचा पोरगा आहे? हो, ते नाहीत का महापौर, त्यांचा आहे. करून टाका ॲडमिशन. म्हणजे मार्क्स आर नॉट मॅटर इन दॅट केस, राइट? ऑर. कळतंय सगळ्यांना? सो दॅट इज ऑर. देन लास्ट वी हॅव, म्हणजे बघा आपल्या लाईफमध्ये दोन्ही केस येतात. ॲड पण येऊ शकते, ऑर पण येऊ शकते. सिच्युएशननुसार आपल्याला यूज करायचे. स्ट्रिक्टनेस याच्याकडे आहे, फ्लेक्सिबिलिटी याच्याकडे आहे. सगळ्यात शेवटी असतो नॉट. याचं काम फक्त रिझल्ट उलटा करणं. उलटा करणं म्हणजे हो. सपोज मग हा काय करतो? सॉरी, नॉट. माझ्याकडे आहे एक नंबर. नम1 इज लेट्स से 100. मी म्हणलं नम1 काय? 100. मी म्हणलं नम1 इक्वल 100. आउटपुट डोळे झाकून ट्रू पाहिजे ना, बरोबर की नाही? बघ, नम1 किती आहे? 100. 100 इक्वल 100 ट्रू. पण मी जर फक्त इथं नॉट लावलं, झाला राट. काय लावतो ट्रूचं? फॉल्स. ट्रू होतं ना, डायरेक्ट नॉट लावलं की फॉल्स झालं. नॉट लावले काय तर फॉल्स झालं. नॉट नम1 इक्वल 100 असा याचा अर्थ झाला. म्हणजे हा रिझल्ट उलटा करतो डायरेक्ट. ट्रूचं फॉल्स आणि फॉल्सचं ट्रू. हे कळतं. इव्हन तुम्ही हा लेट्स सपोज एक्स व्हेरिएबल असेल. तुम्ही एक्सला म्हणले ट्रू आणि तुम्ही फक्त इथं म्हणले नॉट एक्स. आता फक्त एक्सला प्रिंट करा, काय येणार आहे? एक्समध्ये काय? ट्रू आहे. मग तुम्ही जर म्हणले नॉट एक्स. नॉट एक्स म्हणजे काय? फॉल्स. हे बघ, नॉट एक्स म्हणजे फॉल्स. ट्रू होता ना सर, फॉल्स कसं काय झालं? नॉट एक्स. उलट करतो रिझल्ट, एवढं समजू दे. जर हा फॉल्स असता, नॉट एक्स म्हणजे काय? फॉल्सचा काय होईल? ट्रू होईल. याचा पण यूज खूप ठिकाणी आपल्याला करता येतो, जे मी तुम्हाला प्रोजेक्टमध्ये पुढं सांगेल. कधी आपला रिझल्ट उलटा करावा लागतो. ट्रूचा फॉल्स, फॉल्सचा ट्रू. ठीक आहे. आता ती सिच्युएशन आता सध्या नाहीये. सो दॅट्स व्हाय आय कांट एक्सप्लेन यू की आपण ती कधी करतो. ट्रूचा फॉल्स, फॉल्सचा ट्रू. एक सिच्युएशन सांगतो. लेट्स सपोज तुम्ही एखाद्या ॲप्लिकेशनमध्ये लॉग इन झालात. लॉग इन झाल्यानंतर आपण एक व्हेरिएबल बनवलेला असतो. दॅट इज लॉग इन. याला आपण ट्रू करून टाकतो. लेट्स सपोज तुम्ही लॉग आउट झालात. तुम्ही जसं लॉग आउट झालात, हा जो व्हेरिएबल असतो, याला आपण काय करतो माहिती आहे का? इज लॉग इनला फॉल्स. म्हणजे लॉग इन झाल्यावर लॉग इन आहात का तुम्ही? ट्रू. आणि याच्यानुसार आपण पुढले ॲक्सेस देतोय. हा लॉग इन आहे का? ठीक आहे, पेमेंट होऊन जाऊ द्या. हा लॉग इन आहे का बघा. फॉल्स असेल तर पेमेंट नाही होणार. पण लॉग आउट आहे. एक दुसरी कुठली ॲक्टिव्हिटी झाली नाही पाहिजे जर तो लॉग आउट असेल तर. या केसमध्ये आपण डायरेक्ट चेक करतो. लॉग इन आहे का? लॉग इन नाही का? ठीक आहे. ओके. ठीक आहे. तर हे लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल. ठीक आहे. आज आपण 3च ऑपरेटर बघितले. उद्या आपलं सेशन नसेल. ठीक आहे. बेसिकली आपण सॅटर्डेला मॉक इंटरव्ह्यू घेतो. संडे ऑफ असतो आपला. तर उद्या मॉकसाठी कोण रेडी असेल तर मला सांगा. ठीक आहे. मी ग्रुपला तसा मेसेज टाकेल. मॉक इंटरव्ह्यू इज समथिंग लाइक यू हॅव टू फॉलो सम स्टेप्स. मॉक इंटरव्ह्यूमध्ये आपण स्टार्टिंग इंट्रोडक्शनपासून करतो. अँड देन पायथॉनचे बेसिक क्वेश्चन्स मी त्याच्यामध्ये विचारतो. जे आपलं झालंय. जे आपले टॉपिक झालेत. आता सगळ्यांना माहिती आहेत कुठले टॉपिक झालेत. पायथन काय आहे? पायथन का चूज केलं पाहिजे? पायथनचे फीचर्स काय आहेत? ॲडव्हांटेजेस काय आहेत? पायथनचा कोड रन कसा होतो? व्हेरिएबल्स काय असतात? डेटा टाइप काय असतात? ऑपरेटर काय असतात? These are the बेसिक कॉन्सेप्ट. इंटरव्ह्यू मोजून 10 मिनिटाचा असतो. ओके, कधी-कधी 5च मिनिटाचा असतो. ठीक आहे. त्यामुळं जे इंटरेस्टेड आहेत बघा, त्यांनीच द्या. जर तुम्ही इंटरेस्टेड नसाल काही प्रॉब्लेम नाहीये. ओके, बट कंडिशन इज दॅट कॅमेरा शुड ऑन. तुमचं इंटरनेट कनेक्शन शुड गुड. ओके, इंटरनेट पाहिजे, कॅमेरा ऑन पाहिजे आणि दॅट्स इट. एवढ्याच कंडिशन्स आहेत. जर कंडिशन्स तुम्हाला सॅटिस्फाय नसतील, प्लीज डोंट गिव्ह द इंटरव्ह्यू. सर मी कॅमेरा बंद करून देतो. काय उपयोग आहे? हाऊ आय नो की तुम्ही ॲन्सर कशी देताय? बघून देताय? तुमचा कॉन्फिडन्स कसा आहे? दॅट थिंग आय वॉन्ट टू चेक. तुमचा जो रिअल इंटरव्ह्यू असणार तो विदाऊट कॅमेरा असेल का?
अशक्य आहे. इट शुड बी ऑन कॅमेरा, राइट? सो द्यायचा असेल कॅमेरा ऑन करूनच द्यायचा. आणि कोणाला कम्फर्टेबल वाटत नसेल, प्लीज डोंट गिव्ह. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मी ग्रुपला टाकेल, त्या मेसेजला ज्यांनी रिप्लाय करतील त्यांचा मॉक होईल. ओके. बाकीच्यांना फक्त ऐकायला यायचं असेल, ऐकायला येऊ शकतं. जर तुम्ही कीर्तन ऐकायला जाता, मस्त कीर्तन ऐकायचं. सो लाइक दॅट. ओके. इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह युअरसेल्फ, देन यू शुड गिव्ह द मॉक गाईज. बिकॉज याच्यामध्ये तुमचं कम्युनिकेशन स्ट्राँग होतं. इंट्रोडक्शनमध्ये तुमचं सगळ्यात अगोदर ग्रीटिंग पाहिजे. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जे काय असेल. तुमचं नाव परत सांगायचे. तुम्ही कुठून आलात ते सांगायचे. लाइक आय एम फ्रॉम समथिंग, समथिंग. तुमचं एज्युकेशन सांगायचं आहे. तुम्ही सध्या काय करताय, कुठला कोर्स करताय, तो कोर्स सांगायचा आहे. तुम्ही एखादा प्रोजेक्ट याच्याआधी केला असेल, प्रोजेक्ट सांगा. तुमचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स असतील, ते स्किल्स सांगा. काय कळतंय? किंवा एक्स्ट्रा अचिव्हमेंट काय असेल, ते अचिव्हमेंट सांगा. दॅट्स इट. दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. एवढंच सांगायचं इंट्रोडक्शनमध्ये, बाकी काय? काही जण फक्त नाव सांगतात. माय नेम इज आदिनाथ अँड आय एम फ्रॉम समथिंग, समथिंग. डन. आणि बाकीचं कोण सांगणार आहे? इंट्रोडक्शन म्हणजे तुम्हाला स्वतःची सेल करणे, स्वतःच्या नॉलेजची सेल करणे. तुम्ही कोण आहात? हू आर यू? तर आम्हालाच माहीत नाही आम्ही कोण आहोत. असं नाही झालं पाहिजे. सो दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. ॲट लीस्ट 2 to 3 मिनिट्स यू हॅव टू टेल ऑल दीज थिंग्स. चुकू द्या. इंग्लिश वीक आहे, हळू-हळू इम्प्रूव्ह होईल. तुम्ही जर सांगितलंच नाही, बोललेच नाही, मग इम्प्रूव्हच नाही होणार. बरोबर की नाही? नसेल चांगलं, यू हॅव टू टॉक. चुकलं तर चुकलं. बरोबर? सो हा माइंडसेट ठेवून मॉक द्या. प्रत्येक सॅटर्डेला मॉक असतो. पण हे डिपेंड करतं पोरावर. पोरं देतच नाही. म्हणतात, "ओह, नको सर, मला काही गरज नाही मॉकची. आय हॅव कॉन्फिडन्स." ओके, ठीक आहे बाबा. ठीक आहे. नाही द्यायचं, नका देऊ. ओके, बट टेक द ॲडव्हांटेज. यू आर हिअर बाय पेइंग द फीस, राइट? का फ्रीमध्ये शिकताय? नाही ना सर, पैसे दिलेत राव, कसली आपदा होती. तरी पण कसेबसे दिलेत पैसे. सो टेक द ॲडव्हांटेज. दॅट माय पॉइंट. ओके, गिव्ह ॲट लीस्ट इंट्रोडक्शन. सर बेसिक पायथनचं कव्हर नाही केलं, रिव्हिजन नाही झालं. रिव्हिजन नाही करता काय तुम्ही नेमकं? सर कॉलेज असतं, कॉलेजचे एक्झाम असतात, तुम्हाला काय माहीत? वायवा असतो, खूप सारं प्रॅक्टिकल असतं. आय कॅन अंडरस्टँड. मी काही म्हणजे तिथून आलोच नाही. मला माहीत आहे त्या गोष्टी. बट त्या करून हे करणं, इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर हिअर बाय पेइंग द फीस. अगेन अँड अगेन आय एम सेइंग दॅट, राइट? सो टेक द ॲडव्हांटेज ऑफ दॅट थिंग्स गाईज. यू शुड गिव्ह द मॉक एव्हरी सॅटर्डे. जोपर्यंत आपली बॅच होईल 2-3 महिन्यामध्ये प्रत्येक सॅटर्डे बघा, तुम्हाला मोजून 10-12 सॅटर्डे भेटतील. त्याच्यामध्ये तुमचं कम्युनिकेशन एवढं परफेक्ट होईल, तुम्ही सगळे जर मॉक अटेंड केले, तर का टीम घ्यायची? तुमचा कॉन्फिडन्स स्वतः तुम्ही म्हणले, "या सर, नाऊ माझा कॉन्फिडन्स इम्प्रूव्ह झालाय. मला मॉक द्यायला आता भीती वाटत नाही." रिअल इंटरव्ह्यूला गेलात, एकदम चिलमध्ये, राइट? आणि जर दिलाच नाही, डायरेक्ट रिअल इंटरव्ह्यूला राडाच होणार ना. तिथं कॉन्फिडन्सच येणार नाही तुम्हाला ॲन्सर द्यायला. बिकॉज तुम्ही कधी दिलंच नाही, कधी ट्रायच केलं नाही. बघा, एखादी गोष्ट कधी ट्रायच नाही केली आणि पहिल्यांदा ट्राय केल्यावर राडा होतं की नाही? मुलींना विचारा. कधीच इडली सांबार बनवलं नाही. पहिल्यांदा बनवायला गेले. फुटलं, राडा झाला. बट तुम्ही बनवलं खूप वेळा, पाहुणे आले, कसलं मस्त बनेल. सो लाइक दॅट. या गोष्टी समजून घ्या, ठीक आहे. आणि जमेल तर मॉक द्या, ठीक आहे. बाकी तुमची इच्छा आहे. ठीक आहे. आणखीन काही कोणाला क्वेशन या व्यतिरिक्त? रिगार्डिंग बॅच, नॉट रिगार्डिंग बॅच? येस सर, एक क्वेश्चन आहे. प्रिंट 01 आपण असं प्रिंट करायला गेलं तर एक एरर थ्रो होतो. लीडिंग झिरोज इन डेसिमल इंटिजर लेटर्स आर नॉट परमिटेड. Yeah, this is a special thing in every programming language. जी मी कव्हर करेलच. हे बघा, परत एकदा दाखवतो. इफ यू आर स्टँडिंग एनी नंबर विथ 0 गाईज, इवन यू आर प्रिंटिंग 0, एनी प्रॉब्लेम फॉर द 0, कॅन यू चेक इट? No. But if I starting something 0, 1 like that, now can you check it? What happened? This is something a special concept in every programming language guys that I am going to cover. Okay, upcoming session मध्ये कव्हर करेल मी. ओके, काय असतं 0 पासून सुरुवात केल्यावर होतं काय नेमकं? ठीक आहे. त्याला याच्यासाठी थोडासा वेट करा. मी सांगेल नक्की. ठीक आहे. ओके. अँड फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग साठी व्हेरिएबल क्रिएट करून व्हॅल्यू ऍड करूनच आपण ते यूज करू शकतो का? करेक्ट. व्हेरिएबल पाहिजेच त्यासाठी डायनामिक व्हॅल्यू फेच करण्यासाठी. ओके, विदाउट ते नाही print नाही होत. नाही. ठीक आहे. ठीक आहे. येस सर, थँक्यू. एनिथिंग एल्स? सर मला ड्राईव्हचा ऍक्सेस भेटेल का? कारण की अजून नाही आला. अरे भेटला ना दादा, काय बोलतोय?
Let me नाही check. स्क्रीनशॉट शेअर केला होता मी तुम्हाला. तुझ्या दुसऱ्या मेलला आय थिंक ऍक्सेस दिला असेल मी. एक मिनिट एकच मला mail. चेक करू दे, तुला दाखवतो मी. दिला होता रे मी, तुषार ना? हो. ओके. हे दोन्ही मेल सेम आहेत ना, UT. सो एक मी काढून टाकतो ऍक्सेस. ठीक आहे. ओके, तुझा ऍक्सेस नाही याच्यामध्ये. ठीक आहे. हो. दिग्विजय पाटील कोण आहे का इथं? ठीक आहे, दिला ऍक्सेस. ओके, ओके. थँक्यू. फाईन. आणि उद्या मॉक द्यायचं असेल तर आपण जेवढे आतापर्यंत येस एक कव्हर करेक्ट. केले त्याच्यावरती आहे ना? त्याच्यावरती जेवढे झाले त्याच्यावरती. ठीक आहे. चालेल. चल थांबव. थँक्यू.